ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಪೆನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪೆನ್ನಿಂದಲೂ ನೀವು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೆನ್ನಿಂದ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮತ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಥ ಪೆನ್ ಇದೇ ಕಲರ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು. ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಗೋಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟು, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟೂ ಬರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದು ಬರಿಬೇಡಿ, ಒಂದಂತ ಬರಿಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 42,000 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 10,000 ತಗೊಂಡು ನಾನು ಗೆದ್ದರೂ ಕೂಡ 4,011 ಮತಗಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಓಡಾಡಿದ್ರು, ಅರಳಿ ಅವರು ಇದ್ರು, ಅವಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಡಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮರೆತು ಯಾವುದೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 1,500 ಮತಗಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಗಮನವನ್ನು ತಾವು ಹರಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅನವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಅರಳಿಯವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ 371 ಫುಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಲಿ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾನ್ಯ ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾನ್ಯ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು, ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಸಹ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಕಂತರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೀಗೆ ಮಟ್ಟು ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡೀಟೇಲ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ इंचार्ज मिस्टर ईश्वर खंडे ಅವರಿದ್ದಾರೆ. और हमारे वसंत कुमार साहब भी आए हैं, खासकर पूरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर जो कैंडिडेट हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी लेके हम सबको जिम्मेदारी देने के लिए वो भी आए हैं. इसी तरह मंच में सभी लोग आप सभी को जानते हैं. और अभी इलेक्शन एमपी का हुआ, नेक्स्ट इलेक्शन ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी का इलेक्शन है. इसमें सेलेक्टेड लोगों को, स्पेशली लेक्चरर्स को ओनली, और मोस्टली मेरे बीदर में टोटल बीदर डिस्ट्रिक्ट में 26,000 चिल्लर है और बीदर में 8,000 समथिंग, 8,500 लोग लेक्चरर्स हैं. तो वो बहुत ही जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाना है. जो भी लिस्ट मिलेगी आपको कैसा कन्विंस करना वो भी बोला जाएगा. और हम एमपी भी, आपको मालूम है एमपी इलेक्शन कैसा हुआ, सभी को पता है. इंशाल्लाह हम एमपी इलेक्शन जीत रहे हैं किसी हालत से. और एमएलसी इलेक्शन भी जरूर कोशिश करें तो हम जीतेंगे और एक इतिहास बन जाएगा हमारे हैदराबाद कर्नाटक में या पूरे कर्नाटक में. इतिहास बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर चंद्रशेखर साहब जिस लेक्चरर सीट पे लड़ रहे हैं, ये कभी भी कांग्रेस की सीट नहीं थी. 50 साल के बाद फर्स्ट टाइम डिफीट किए तो चंद्रशेखर साहब. तो सेकेंड टाइम अगर दे देंगे तो एक इतिहास बन जाएगा, एक तारीख बन जाएगी. तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि पर्टिकुलरली सिलेक्टेड लोगों से मिलना है, सिलेक्टेड लोगों को
उसके पास जाना है, बात करने के इसमें जरा, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड रहते हैं, तो हम थोड़ा सा दयालु वर्ड यूज करना चाहिए। डायरेक्ट हमको वोट डालो बोले तो वो ऑर्डर हो गया। ऑर्डर में और हेल्पिंग में और दयालु वर्ड में बहुत डिफरेंस है। हम मदद मांगे सका उनको बात करना चाहिए, हमको थोड़ा सा हेल्प करिए, ये बार मदद करिए बोलो तो ये दयालु वर्ड हो गया। नहीं, हमारे कैंडिडेट को वोट डालो बोलते ऑर्डर करे सका हो गया। ऑर्डर में और दयालु वर्ड में बहुत डिफरेंस है। आप पहले मदद पूछते हुए लास्ट में आप कैसा वोट डालना, कैसा निशानी करना, ये बताना है। तो आपको रिक्वेस्ट भी करना है, और ये जिम्मेदारी हम पूरे मिलकर डिस्ट्रीब्यूट किसको कितना कितना जिम्मेदारी बांटेंगे, तो थोड़ा सा ये आप पूरी कोशिश करके मदद करने से एक हमारे हैदराबाद कर्नाटक के लिए और बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक इज्जत का सवाल, बहुत ही रेस्पेक्ट का सवाल है। ये सीट आना ही आना, यहाँ पे 90% हम कवर करना चाहिए पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद गुलबर्गा भी अच्छा हमारा नेटवर्क है। इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में पूरा ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इस बार वोटर्स भी ज्यादा है, तो इसके लिए मैं सभी आप लोग पूरे हमारे एक ही परिवार के हैं, आप लोगों को ज्यादा बोलना मैं ज्यादा ठीक नहीं समझता। तो आप खुद एक वेल जिम्मेदारी से करते बोल के मुझे उम्मीद है, इतना बोलते हैं मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्कार। ಮಾನ್ಯ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವಾಗ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ, ಮುಖಂಡರ ಮತ್ತು ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕಗಳ ನಾಯಕರುಗಳ ಸಭೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂಥ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ವಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಪಿಸಿಸಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಸ್ತೂರು ಶರಣಪ್ಪ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಲೋಕಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ, ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇ, 2023ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರೇ, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಳೆದ ಏನು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೀದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಿತ್ರ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಪದವೀಧರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಚುನಾವಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಡುವಂಥದ್ದು, ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಇದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರು ಮಾತ್ರ ಮತದಾರರು. ಆ ಪದವೀಧರರು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯುವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಪದವಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ, ಮುಖಂಡರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಪದವೀಧರರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 26,700 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆ. ಈ 26,000 ಮತಗಳು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪದವೀಧರರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಓಟನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸಲೀಸಾದ ಸರಳವಾದ ರೀತಿ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಈ ಓಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವೈಸು, ಊರು ವೈಸು, ಗ್ರಾಮ ವೈಸು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅವರು ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ವಾರ್ಡ್ನವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಊರಿನವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ಭಾಗದ, ಆ ಊರಿನ, ಆ ವಾರ್ಡಿನ ಆ ಮತದಾರರನ್ನ ಏನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಈಶಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರಣಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರು, ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಸಿಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದಕ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟೂರವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ MLC ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಲಘುವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತದೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಗೆಲ್ಲೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನಪರವಾದ ನಿಲುವುಗಳು, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾನೂನಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಬಹುಮತವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಶತಾಯ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಒಂದು KPCC ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಕ್ಕೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಖಂಡ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತಾಕೀತನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಮುಖಂಡರು ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು, ಶಾಸಕರು ಯಾರೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಭಾವನೆ ತೋರಬಾರದು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಸ್ತ್ರಗಳಿವೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆಗಳಿವೆ,
ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾವೇನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಶ್ರಮಿಸಿದರು, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಟ್ಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕೈ ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರುತರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈಶಾನ್ಯ ಪದವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಕತ್ತವರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೌರವಿತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಾಸಿಂದ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ವಿನೋದಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇದು MLA, MP, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆದರೂ ಯಾರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 26,900 ಜನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಇವತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 1,000 ಜನ ನೋಂದಣಿ ಆಗ್ಬೋದು. 27,000 28,000 ಜನ ನೋಂದಣಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಮುಂಚೆ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ. ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮತ್ತ ನಾನು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 2,000 ಮತಗಳಿಂದ ಹಿಂದಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಂತು 4,000 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದು. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನನಗಿದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲ 2018ರಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೇನೋ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂದ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು, ನಾನು ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ MBBS ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ MBBS ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5.5 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು 5.5 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು MBBS ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 8 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ. ಆ 3 ವರ್ಷ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸಲ ನಾನು MLC ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟೀಚರ್ಸು, ಗ್ರಾಜುಯೇಟು ಮತ್ತ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ ಮುಂಚೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿದವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ನ್ಯಾಯದ್ದು ನಮ್ಗ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವ್ರಿಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೌ ಟು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೇವಿ. ನಮಗಿದ್ರ ಮಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ತರ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು MLC ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದರು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಟೀಚರ್. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ
ಇದು 4 MLC ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 220-30 ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ 50-60 ಮತಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಿಂಪತ್ತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪೂರಾ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 27,000 ಜನರು ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರ ಏನಿದ್ದಾರ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ದು ಯಾರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇದ್ದಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 136 ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮವರೇ ಇದ್ದಾರ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 41ರಲ್ಲಿ 26 ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಇಂದ ಮೊನ್ನೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೊಟ್ರು ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡಿ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆದಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಔರಾದಿಂದ ಹರಪಳ್ಳಿ ನಂದು 780 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಶಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೆಂಕಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು, ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಬಹುದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ದಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಜನಪರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ 5 ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇವ ಸಾಗರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಮೊನ್ನೆ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಮುಂದಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದು ತಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಇದು ಖಾಲಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇದ್ದವರು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಟ್ರು ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದಾರ ಯಾವ ತರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವೋಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ನಂದು 1, 2, 3 ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೋ ಜಂತುಪಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಬಂದು ತಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗ ಮುಂದೆ ಪೂರಾ ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇದು ನಂದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, ನಮ್ದು ಹೋಮ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಶಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದೊಂದು ಸರ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಆರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದೇ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ 4,000 ಮತಗಳಿದ್ದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರಿಗೂ ಮತವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ವೋಟ್ ಹಾಕದೇ ಬೇಡ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ದಯವಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮರೆತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನವೊಲಿಸಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನ
ಪರಿಷತ್ತಿನ ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ವಸಂತರವರೇ, ಹೊರರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಅಶೋಕ್ ಕೇಣಿ ಅವರೇ, ಶರಣಪ್ಪ ಮದ್ದೂರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ನಗಳಿ ಅವರೇ, ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಪುಂಡ್ಲಿಕರಾವ್ ಅವರೇ, ರದ್ದಾಕರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಚಂದ್ರೆ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೌಸುದ್ದೀನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಎಸ್ಪಿ ಅವರು, ತಾಂಪಲ್ಲಿ ಅವರು, ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಮಿ ಅವರು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳಂಬಳ್ಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೃತ್ ಚಿಂಕೋಡ್ ಅವರು, ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡಗಳು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನಮ್ಮ ಸೇವಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಸಿ ಸೆಲ್, ಎಸ್ಟಿ ಸೆಲ್, ಒಬಿಸಿ, ಮೈನಾರಿಟಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡಗಳೇ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬಿಸಿಲು, ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಇರುಳು ಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ ಕೇಳಿಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ವರದಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರೀ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಬರುವಂತ 4ನೇ ಜೂನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೋಲಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದ ಪದವೀಧರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾದಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ. ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಬಿಲ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 6 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 11 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಆ ಬಿಲ್ಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ಆಗ್ತವೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾದಂತಹ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಮಟ್ಟದ ಚುನಾವಣೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 41 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಈ 41 ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 1,80,000 ಪದವೀಧರರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಾಜು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 26,700 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 26,700 ಮತದಾರರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳೇನಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ವೈಫಲ್ಯ ಏನಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೆಲ ಕಚ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಿಲ್ಲಿ ತನಕ, ಲೋಕಸಭೆ ತನಕ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಪದವೀಧರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪದವಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಕಸಿದುಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ವೈಫಲ್ಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಡವರ ಶೋಷಿತ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನವರತ್ನ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಏನ್ ಮಾಡಿತು, ಆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಭೂಮಿ ಉದ್ಯೋಗಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ಬಂದರುಗಳು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, BSNL ದುರ್ಬಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಲವಾರು ಇವತ್ತು ಏನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಪದವೀಧರಿಗೆ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವಂಚಿತ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೇಳಬೇಕು ಪದವೀಧರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ 30 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳು 1 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯುವ ನ್ಯಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿದೆ? ಯುವ ನ್ಯಾಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪದವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪದವೀಧರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಿ, ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರ ಯುವಕರಿಗೆ ಪದವೀಧರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಆ ಸಂಬಳ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪದವೀಧರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪದವೀಧರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪದವಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ತನಕ ಆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 371J ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 371J ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 31,000 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ 30-40 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ.
ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ 4 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವಿರಾರು ಹುದ್ದೆಗಳು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 1,000 ಹುದ್ದೆಗಳು ನಾನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಖಂಡಿತ ಇದು ಪದವೀಧರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಟ್ಟೂರವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದವರು ಮಟ್ಟೂರು, ಆಮೇಲೆ ಗೆದ್ದವರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ OPS ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದ್ವು, ಅವ್ರದ್ದೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ವು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧನೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪದವೀಧರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ 26,700 ಜನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಹೋಬಳಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 3ನೇ ತಾರೀಕು ಒಳಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಲೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ವರದಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮುಂದೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜಯಬೇರಿ ಬಾರಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಏನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು. 1ನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತ. 1ನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ 8 ಹೊಡೆದ್ರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. 2 ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರರನ್ನು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ 2ನೇ ಅವಧಿಗೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವರು ಉಮೇದುವಾರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಮಾನ್ಯ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯರು. ಈ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಅವರು ಸಹ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ನಿಮಿಷ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನ, ಅವರಿಗೆ 1000 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇರೋದು. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ 20 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ 6,000 ಓಟ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ.
ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 2001 ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ತಪ್ಪಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕರೀರಿ, ಟೀ ಕುಡಿಯೋರ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟೀ ಕುಡಿ, ಮಾತಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಖೇಡಿಯರೆ ಕುಲಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.